जय जगन्नाथ पिलाने तो मैंने यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए कि आम शिक्षा व्यवस्था किपर कौन था। तो सामंतवाद पर जो शहरगुड़िक विकास घटी तो से शिक्षा व्यवस्था किपर सहयोग कर शिक्षा व्यवस्था केमती कौन थी से विषय आज आम आलोचना करवा। तो आउ डेरी नक चल क्लास टू स्टार्ट करवा। तो देख पे यही समय मैंने सामंतवाद पतन पर यूरोप विभिन्न अंचलगुड़िक सहर और नगर गुड़िक अभुत होगा सहित शिक्षार व्यवस्था कराला। जो सहर नगर गुड़ गढ़ उठे तो शिक्षार व्यवस्था स्टार्ट है। परवर्ती समय व्यवस्था सर्वत्र प्रसार था, सब प्रचार प्रसार है। यह समय अनेक विद्यालय और महाविद्यालय मान खोल, अनेक स्कूल कॉलेज सब खोलागला। मात्र शिक्षा विभिन्न श्रेणी निमंते विभिन्न प्रकार था। तो विभिन्न श्रेणी निमंते जमी मध्यवित्त श्रेणी उच्च श्रेणी है, निम्न मध्यवित्त श्रेणी निम्न श्रेणी मान अलग अलग था। तो उच्च वर्ग व्यक्ति विशेष और से पे व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान करुला। मैंने गोटे स्पेशल जन जन टीचर होते उच्च वर्ग व्यक्ति विशेष पाँ। तो यह व्यतीत से उच्च शिक्षा लाभ निमंते विभिन्न महाविद्यालय विश्वविद्यालय को जाते मैंने उच्च शिक्षा उच्च वर्गर पिलाने जाते। यह समय सामंतवाद पतन जो विद्यालय और महाविद्यालय गुड़िक शासक मान पृष्ठपोष अधिक उन्नत हो पारी। ए जुगे यूरोपीय शासक मैंने विज्ञान तथा कलार प्रसार निमंते अनेक शैक्षिक अनुष्ठान मान खोल, अनेक शिक्षानुष्ठान खोल जाता कौन पाई विज्ञान और कलार प्रचार प्रसार करने। तो देखिए गोटे उदाहरण देती 1660 मसीह चार्ल्स द्वितीय लंडन रॉयल सोसाइटी प्रतिष्ठा करते किए ना चार्ल्स द्वितीय। सेहीपरि भाव में लुई चतुर्दश फरासी विज्ञान प्रतिष्ठान पृष्ठपोषकता करते। प्रुसियार शासक महान फ्रेडरिक दि ग्रेट अष्टादश शताब्दी में प्रतिष्ठा करते बर्लिन विज्ञान और साहित्य राज्यिक अनुष्ठान। तो युगुड़ी सब से गोटे प्रतिष्ठा कर यूरोपीय शासक मैंने विज्ञान और कलार प्रसार करते। या छड़ा यह जुगे सरकारी क्षेत्र में कर्मचारी और व्यक्तिशेष को प्रशिक्षित करने लगी अनेक मुक्त विद्यालय मान यूरोप में विभिन्न देश सहित फ्रांस स्पेन जर्मनी ऑस्ट्रिया ठारे प्रतिष्ठा कराला। कौन पाई ना जो कर्मचारी और व्यक्तिशेष को ट्रेनिंग देवाई अनेक मुक्त स्कूल ओपन स्कूल गुड़ खोलागला, जहाँफल से ट्रेनिंग किसी पाइले कर्मचारी मैंने व्यक्तिशेष मैंने से जहाँ केवल जो उच्च वर्ग लोक मैंने सरकारी कर्मचारी प्रशिक्षण पाते ता नुहे मध्यवर्गर पिला शिक्षा ग्रहण करते। केवल उच्च वर्गर लोक मैंने उच्च वर्गर पिलाने सरकारी कर्मचारी मैंने ट्रेनिंग पाते शिक्षा पाते ता नुह मध्यवित्त मध्यवर्गर पिला शिक्षा ग्रहण करुले। अवश्य से जेहेतु विभिन्न वृत्ति सहित संश्लिष्ट थे तेणु से क्षुद्र व्यक्तिगत अनुष्ठान मानक केतक आवश्यक सुरक्षा विषय शिक्षा ग्रहण करते, केतक आवश्यक विषय पर से सुरक्षा विषय से शिक्षा ग्रहण करते। तो से शिक्षा ग्रहण करुले। से विभिन्न वृत्तिगत शिक्षा ग्रहण वृत्तिगत माने पे कौन जो स्कॉलरशिप जो स्कॉलरशिप मिले से शिक्षा से ग्रहण करते निज जीविका निमंते लगाई मैंने से निजर गोटे जीविका थी। स्कॉलरशिप किसी टंका पाइबे कि सुविधा सुजोग पाइबे बोली से भाया शिक्षा ही ग्रहण करते। मात्र अष्टादश शताब्दी मध्य पर्याय बेलू निम्न स्तर व्यक्ति विशेष निमंते शिक्षार सेपरी कौन व्यवस्था हो पार ना। किंतु उच्च वर्ग गोटे स्पेशली अलग अलग टीचर थे मैंने स्वतंत्र जड़े जड़े टीचर होते। उच्च वर्गर पे बहुत भल पढ़ुते से महाविद्यालय विश्वविद्यालय जाते एम कौन थे ना मध्यवर्गर से जोटे वृत्ति मिलूँ तो से वृत्तिगत शिक्षा ग्रहण ही करुले। तो किंतु निम्न वर्गर पे किसी सुविधा हो पार ना। परवर्ती समय अर्थात अष्टादश शताब्दी शेष पर्याय बेलू केतक उत्तरवादी शासक तथा प्रुसियार फ्रेडरिक दि ग्रेट हाब्सबर्गर शासिका मेरिया थेरेसा और तांकर पुत्र जोसेफ द्वितीय शासन समय देशर समस्त प्रजा निमंते बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान व्यवस्था करागला। जिते मैंने आसिले प्रुसियार तो यहाँ बाध्यतामूलक करागला, मात्र एत कार्यकारी हो पारानी माने कौन बाध्यतामूलक कि कार्यकारी हो पार ना। तेणु मोटामोटी भाव में देखले जना जाए जे सहर गुड़िक उच्च वर्ग और मध्यवित्त वर्ग लोक मैंने शिक्षा ग्रहण करते बेले निम्न श्रेणी लोक मैंने शिक्षा ग्रहण क्षेत्र में स्वाधीनता प्रदान कर मैंने उच्च वर्गर लोक मैंने शिक्षा ग्रहण करते निम्न वर्गर सॉरी उच्च वर्गर और मध्यवित्त वर्गर निम्न वर्ग टोटाल स्वाधीनता मिल ना से शिक्षा ग्रहण कर जोटा कि भल कथा नुहे। से केवल परिश्रम करने ही सार था। से खाली चाष कार्य करेंगे शिल्पर कारीगर भाव में लगे तो शिल्पर कारीगर भाव लगी पारे कि से छोट छोट कम गुड़ करेंगे। मध्यवित्त वर्गर पिला जाकि शिल्पर कौन बिना गोटे माने मेसीन चलाइबे से प्रशिक्षित होते ना। तो से बहुत परिश्रम करा पड़ता है सब क्षेत्र में। तथापि से लोक मैंने शिक्षा क्षेत्र में किसी मात्रा सुविधा दि जाता है टी परिमाण दि जाता है। उदाहरण स्वरूप 1600 मसीह इंग्लैंड प्रत्येक 4 जन पुरुष मात्र जड़े पुरुष शिक्षा लाभ कर 4 जन पुरुष जड़े ही शिक्षा लाभ कर। से भाव में फ्रांस निम्न वर्ग साक्षरता 1686 मसीह 29% थी बेले 1786 से 47 वृद्धि पाला। तो आमर कौटे फ्रांस रे निम्न वर्गर साक्षरतार
29% ଥିଲା। ମାନେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ 100 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 100 ଜଣ ଯଦି ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଫ୍ରାନ୍ସ ନା ଟୋଟାଲି 29 ଜଣ ହିଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ କହିଗଲେ ମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେମିତି 1786 ମସିହାରେ ସେଇଟା 47 ମାନେ 100ରେ 47 ଜଣ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଫ୍ରାନ୍ସରେ। ଏଇଟା ତା'ର ଗୋଟେ ନମୁନା। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ସାକ୍ଷରତା ହାର ଅଧିକ ଥିଲା। ସହର ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି କ'ଣ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଅଧିକ ରହିବ। ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରୁସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ସାକ୍ଷରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଲା। ତ ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ନଗରୀ ଏବଂ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ। ନିଗମ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଗଠନକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ନିଗମ। ଏ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନଗରୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସୁବିଧା ରକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନଗରୀ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହୁଥିଲେ ବା ନଗରୀର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ସରକାରୀ ସ୍ତରଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନିଗମ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଣିକ ନିଗମ, ଗୋଟେ ହେଲା କାରିଗରୀ ନିଗମ। ଦୁଇଟା ନିଗମ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବଣିକ ନିଗମ ଏବଂ କାରିଗରୀ ନିଗମ। ବଣିକ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଭବ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବଣିକ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ବା ଫାଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଥିଲା ସାଧାରଣ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବଣିକମାନେ ନିଜର ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଶ୍ୱ ତଥା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଗମ ଗଠନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ ଘୋଡ଼ା, ମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ହିଁ ତ ସବୁ ଯିବେ ନା କୁଆଡ଼େ ଯଦି କିଛି ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ବା କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ବା କିଛି ବେପାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ସବୁ କ'ଣ ଅଲଗା ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଆସିଥିବା, ଅଲଗା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଆସିଥିବ। ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିଗମ ହାତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ କ୍ରମଶଃ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପରେ ଏହା କେତେକ ନିଗମ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ମାତ୍ର କାରିଗରୀ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ କଳକାରଖାନାର ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାରିଗରୀ ନିଗମଟା ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ କଳକାରଖାନାର ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ମାନେ ବଣିକ ନିଗମ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, କାରିଗରୀ ନିଗମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେଇଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାରିଗର ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତର କଟାଳି, ଜୋତା ତିଆରି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଗମ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସଂଘମାନେ ଗଠନ କଲେ। ଜୋତା ତିଆରି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଘ। ତ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାରିଗର ନିଗମ। ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ମିଶି ଗୋଟେ ନିଗମ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଯେହେତୁ ଏହି କାରିଗର ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ବଣିକ ନିଗମ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି କାରିଗରୀ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ସ୍ଥାପନ କରିବା। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରାଯିବ ବା ନୂଆ ନୂଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରଟା ଏକଚାଟିଆ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ କିଏ ଆସିବେନି, ସେମାନେ ହିଁ ରହିବେ ଚଳେ। ତେଣୁ ଏହି ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ନିକୃଷ୍ଟ ମାନର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଏହି ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା ଓ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକର ରହିଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ ପିଲାମାନେ, ଏହି ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବଣିକ ସଂଘର ସ୍ଥିତି ବିପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ବଣିକ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକର। ଏହି ବଣିକ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ଉତ୍ପାଦନ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭୃତି ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ତ ଏହି ବଣିକ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକର ସୀମିତ ମାନେ କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାହେବ ଏଠି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ସେଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ଏହି ସଂଘ। ତ ପ୍ୟାରିସ୍ ଓ ଲଣ୍ଡନ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଓ ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଫଳରେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ଓ ସମାନତା ଆସିପାରିଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲାୟନ୍ସରେ ରେଶମ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳାରେ ଉଭୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ କାରିଗର ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭୁଲିଯାଇ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ କହିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ସମାନତା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଉଭୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ବା ଯିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା ବା କୋଚ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ କାରିଗର, ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ସମାନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜନସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜନସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ, ଦୁଇଟା ନିଗମ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ବଣିକ ନିଗମ ଏବଂ କାରିଗର ନିଗମ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦରିଦ୍ର ଅନାଥ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନେକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଅସୁସ୍ଥ, ଦୁସ୍ଥ, ଅନାଥ ବାଳିକା, ରୋଗୀ, ବିଧବା ପ୍ରଭୃତିକୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଉଥିଲେ। ଏବେ ଯଦି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପାସନା ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଭାବ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ବା କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସାମୂହିକ ଏକକ ବା କଲେକ୍ଟିଭ୍ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ବିଶପ, ସାମନ୍ତ, ରାଜାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ହେଲା। କ୍ରମଶଃ ନଗର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ନିଗମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ। ନଗର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ନଗରୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ନିଗମର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲା। ନଗରୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଗମ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ନଗରୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏହି ପରିଷଦ ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ, ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ, ମାପ ଓ ଓଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଗମ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ହାତ ନେଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ 2ଟା ମଙ୍ଗଳ ଥିଲା, ତ ତାପରେ 2ଟା ନିଗମ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଗମ ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପ୍ରାସାଦ, ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଗମରେ ୟୁରୋପ ଦେଶ କେମିତି ବିକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ବାସଗୃହ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଘର କେମିତି। ତତ୍କାଳୀନ ଯୁଗରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏଠାରେ ଅନେକ କୋଠାଘର ବା ପ୍ରାସାଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି କେବଳ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ କ'ଣ ପ୍ରାସାଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଟା ଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବୃହତ ହଲ୍ ମାନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ତ ଏହି ଯୁଗରେ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନ ନିର୍ମିତ ଥିଲା, ଯାଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କାଥେଡ୍ରାଲ ଠାରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଥିବା ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ସମାନ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ, ମାନେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେମିତି ବଜାର ଦେଖିବେ, ତ ଉଭୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଜାର ବସୁଛି, ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ହିଁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ରହୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୃହମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସମୟ ପ୍ରାସାଦରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଅବଭିୟସଲି ରାଜକୀୟ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ତ ସେମାନେ ବିଳାସମୟ ପ୍ରାସାଦରେ ହିଁ ରହିବେ ନା। ସେମାନେ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରବୋଧରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା ଲୁଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସମୟରେ ଏକ ବିଳାସମୟ ପ୍ରାସାଦ ଭର୍ସାଇଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଳାସମୟ ପ୍ରାସାଦ ଭର୍ସାଇଠାରେ, ଯେଉଁ ଭର୍ସାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତ ସେଠି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବହୁତ ଟଙ୍କାର ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଥିବା କାରିଗରୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୃହରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସାଧାରଣ ଗୃହରେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଓ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତ ସିଓର ଏବେ ବି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୃହଟା ସେମିତି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନଥିଲା। ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା, ସେହିପରି ଭାବରେ ବୃହତ ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଥିଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ନବଜାଗରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିବା ସହିତ ଉନ୍ନତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆମର ସଫାସୁତୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କହିବା। ମାତ୍ର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ବା ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ତଳକୁ ଖସିଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ଶ୍ରମିକ ଓ କାରିଗରୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପରିବେଶ ଭଲ ନଥିଲା, କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବା ତାଙ୍କର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ହେଇକି ରହୁଥିଲା, ତା ସହିତ ମାନେ ପାଣି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ସବୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଉନଥିଲା, ଯଥା ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ ଜଳ ପିଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଧୂଆଁମୟ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅକାଳରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ତ ସେଠି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତ ୟୁରୋପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଟିକେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ସହର ଓ ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନ ଘଟି ପାରିଥିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ସାମାଜିକ ଦିଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଦେଖିବା। ଏହି ସମୟରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସହର ଓ ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ତ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ବଣିକ ବା ରାଜାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ଶିଳ୍ପପତି ପ୍ରଭୃତି ଗୋଟେ ଥିଲା ବୁର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ବା କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀ ବା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ। ଏ ଭାବରେ 2ଟା ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଏହି 2ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭବ ଯୋଗୁଁ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର, ବିଶେଷତଃ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଲେଟୋରିଏଟ୍ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଲେଟୋରିଏଟ୍ ବା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ। ଏବେ ଯଦି କ୍ରମଶଃ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏହି 2ଟି ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀର
ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ଭିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସାମନ୍ତମାନେ ସମାଜର ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ନିଆଗଲାନି। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ହଁ, କୃଷିଭୂତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନେ ପୂର୍ବଭଳି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ମାନେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ବା କୃଷିଭୂତମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ କଟେଇ ଦିଆଗଲା ବା କମେଇ ଦିଆଗଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜନୈତିକ ଦିଗ। এই ସହର ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା କି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କ'ଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଦେଖିବା। କାରଣ ନବଜାଗରଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାମନ୍ତବାଦର ପ୍ରାୟତଃ ପତନ ଘଟିଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ନବଜାଗରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପରିବେଶ ତଥା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିଥିଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିଥିଲା। କାରଣ ୟୁରୋପରେ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଧାରଣ ବସବାସ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତ ସହିତ ଏହି ଯୁଗରେ ୟୁରୋପରେ ଅନେକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜବଂଶର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥିଲା। କହିଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ୟୁରୋପରେ ଅନେକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ। ତ ସେ ଯାହା ହଉ ଏଣିକି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଜେନେରାଲ ଅଦାଲତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆସିଲା ଅର୍ଥନୀତି ଦିଗ କ'ଣ ଥିଲା। ପଲିଟିକାଲି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ସହର ନଗରୀଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ। ଏହି ନଗରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଏ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ସେତୁ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଏଠାରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲେ। ତ ଆମର ଏଇ କେଉଁଠାରେ ନା ଯଦି କହିବା ସାମନ୍ତବାଦ ପରେ ଏଠାରେ ୟୁରୋପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବଳକା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା ଯାହାକି ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା। ତ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଇକି ସେଠାରେ ସବୁ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଶିଳ୍ପଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ସହରୀ ବଣିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବହିର୍ଦେଶ ଓ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯାଇପାରିଲେ। ତ ସେଇଟା ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା ବା ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ସେହି ସମୟରେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ। କଲଚରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥିଲା ଦେଖ। କେବଳ ଯେ ସହରଗୁଡ଼ିର ଅବଦାନ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ନୁହେଁ ବରଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା। ସହର ନଗରୀଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ କ'ଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। କାରଣ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ବା ନିଜର ଗୋଟେ କଲଚର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଘଟିଥିଲା। ଯଥାସମ୍ଭବ ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତିର ଜନ୍ମ ହେଲା। ବିଶେଷତଃ ରୋମୀୟ କ୍ୟାଥୋଲିକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଧାର୍ମିକ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସହ ନିଜ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିର ମଧ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଘଟାଇଥିଲେ। ଇଟାଲୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାଥୋଲିକମାନେ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ସବୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କୃତିର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ନୂଆ ନୂଆ ସଂସ୍କୃତି ଆସିଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଧାର୍ମିକ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପୁରୁଷ ନାରୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ତା ସହିତ ତ ଏଥିରେ କିଛି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ସରିଯିବ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆମର। ଆଉ ଏଥିରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସେମିତି କିଛି, ଏତିକି ହିଁ ମନେ ରଖ ଚାରୋଟି। ତ ଏଠି ଖାଲି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି ଧାରଣା ଦେଇଦେବ। ଏ ବ୍ୟତୀତ ୟୁରୋପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନଗରୀଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ତାପରେ ଆଜି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ୟୁନିଟ୍ 2 ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।